في عائلة المحافظ، حيث كان والده رحمه الله في حال عادات الوالد من علماء التراويح وشهد كثيرا، فكانت بدايته أكثر من 3 سنوات في كتاب الزاوية بحفظ الزاوية. العليا في تدبير المقاولات، ولكن الحنين للمغرب وللموروث الثقافي والروحي المغربي يجعله عند رجوعه الى المغرب يتابع دراسات اسلاميه بجامعه الحسن الثاني الباربيضاء، ثم الحصول على الدكتوراه بجامعه محمد الخامس داربه، مما احدث تحولا جذريا في مساره المهني، حيث تفرغ نهائيا لمجال التدريس في الجامعه الجديده والاعلام الديني والثقافي بالقناه الثانيه، حيث اعد وقدم برنامج الاسلام وقضايا العصر ل5 سنوات متتاليه. ثم انطلقت مسيرته في التدريس والاعلام، حيث سجل برامج عده بإذاعة محمد السادس، حيث له الآن برنامج أسبوعي حول القرآن وآخر حول السيرة النبوية، وله مشاركات عدة في قناة ميديان تيفي، ومشاركات في البرنامج اليومي صباحية لوكس بالفرنسية بالإذاعة الحرة لوكس، وبحكم مشاركته في تدريس أئمة بمعهد محمد السادس بالرباط يشارك كثيرا في تقديم أئمة فرنسا وبلجيكا، كما يشارك كثيرا في مؤتمرات وندوات علمية ووطنية ودولية لتقدير رسالة حضارية وثقافية تبرز تميز المغاربة في تدينهم وثقافتهم، مما ضمن له الاستقرار والاستمرارية من الجمعيات والمنتديات الفكرية والفنية، ويرأس حاليا مؤسسة ليليس للدراسات الشرعية والتاريخية، وكذلك رابطة مجمع الصلاح، وهو عضو كامل العضوية بمؤسسة مريض التراث، وكذلك بجمعية بوابة فاس، وهو عضو ايضا بمجلس السالكين بفاس واحد امنائه. مولاي عبد الله سبق وان قدم لمدينه فاس مع طبيعه الحال جمعيه بوابه فاس كتابه بالفرنسيه سوكي فو كونيتر دو كورون، كما سبق والقى محاضره قيمه حضوريه لمؤسسه مريض التراث تحت عنوان الزاوية الوزانية بفاس. مولاي عبد الله وفي كتابه هذا اليوم سوف يتحدث لنا أو سوف يبين لنا كيف أن الإسلام كان دائما ضحية للمتطرفين من جميع الأطراف، حيث اعتبره البعض وسيلة لاكتساب القوة والمال والهيبة، ورآه آخرون خطرا بسبب أخلاقه وانضباطه، وقبل كل شيء قدرته على الإقناع وبالتالي التوحيد. نحن يقول
ولعبد الله أمام عائلة مزدوجة من جهة تيار يحتكر المجال الديني ويتحدث باسمه ويستغله أيضا من خلال تأويلات خاطئة للنصوص الدينية لتبرير أفعال بغيضة وسلوك متطرف. ومن ناحية أخرى تيار فكري آخر يتهم الإسلام بالعنف بدعوى أن نصوصه تحتوي على رسائل عنيفة وعدوانية وتسعى إلى إفراغه من جوهره. وفي الواقع الاثنان يأخذان الإسلام كرهينة وهذا هو المصيبة، ويتحدثان باسمه ويجعلانه ملكا لهما، لكن الاثنين معا لا يمثلان سوى أقلية، وإن كانت صاخبة أمام أغلبية معتدلة ولكنها صامتة. وواجبنا اليوم من قبل هو التحرر والتعبير عن الذات واسترجاع المشعل والتمثيلية من أيدي المتطرفين. التهديد كبير والمسؤولية أكبر، والمسؤولية هائل، لكن النوايا الحسنة والنية النبيلة بحكماء هذا العالم يمكن أن تغير مجرى التاريخ وتبطل المخططات الشريرة للمتطرفين، وبالتالي تنقذ البشرية من كارثة حاضرة وقادمة. Je pense que Madame Denis a quelque chose à dire pendant que il faut que tu dises un petit bout de chose en français. Bonsoir tout le monde, merci de votre présence et surtout c'est une présence avec un grand plaisir de recevoir notre cher frère Ghazali, que nous connaissons depuis les musiques sacrées, et je remercie aujourd'hui aux Israéliens qui nous a fait découvrir ce grand monsieur. Moi, la vision que j'ai de Moulay Ghazali, c'est un islam qui est particulier et que nous aimons pour la plupart. C'est Moulay Ghazali assis en, comment on dit, c'est Karma, donc le vrai frère que nous connaissons depuis notre enfance, et le monsieur que vous voyez devant vous, très élégant, qui parle aussi bien la langue de Shakespeare, Molière, du Saint-Coran. C'est un grand plaisir. Et notre association, Webets Fest, lui a remis il y a 3 ans le trophée de la paix. Parce que ce monsieur prêche la paix dans le monde. Merci d'être parmi nous. Et c'est avec un grand bonheur que nous allons vous écouter. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. صل على سيدنا محمد كما هو أهله، وافعل بنا يا مولانا ما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وشكري الجزيل ليلى بالنيس، ومن خلالها لجمعية بوابة فاس. كذلك شكري الجزيل لأخي سيدي عبد العرب العمراني، ومن خلاله لمؤسسة مغرب التراث ومجلس السالكين. وأنا أرى كثيرا من السالكين في هذا المجلس عسى أن يسلكوا بنا إلى حضرة الله. حبي للغة العربية كبير، تقديري لها عظيم، ولكن
لكي نتواصل مع الآخر، لكي نمرر رسالة للآخر، لكي نتحاور مع الآخر. وديننا دين الحوار، لا بد أن نركب وسائل لغوية أخرى. ولهذا آثرت اللغة الفرنسية في هذا الكتاب على اللغة العربية، لأن حقيقة هذا الكتاب ومعناه هو موجه أولا لغير المسلمين قبل المسلمين. Donc, je passe directement à la langue française et pour donc reprendre justement ce que j'étais en train de dire, pour parler déjà pourquoi j'ai écrit ce livre et pourquoi je l'ai écrit en français. En 2015, j'ai été invité à une conférence internationale qui parlait un petit peu, parce que vous savez, 2015, c'était juste les attentats de Paris, il y avait des attentats à Bruxelles, il y avait un petit peu partout. Et puis donc j'étais invité pour parler de l'extrémisme, de la violence, pour dire carrément le mot, du terrorisme. Et donc, j'ai pris la parole, j'ai parlé de l'extrémisme, j'ai parlé du terrorisme, mais bien sûr, le terrorisme avec le T majuscule, l'extrémisme avec le E majuscule, pour réellement expliquer que l'extrémisme, le terrorisme, le fanatisme n'a pas de couleur, n'a pas de foi, n'a pas de religion et n'a pas de langue. Et que on retrouve des extrémistes, on retrouve des fanatiques dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, dans toutes les foi ou toutes les religions. Bien que je n'ai pas beaucoup ce mot de religion avec un S, parce qu'au fond, nous considérons qu'il n'y a qu'une seule religion. C'est la seule religion que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour sa créature. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'être humain, il l'a créé et l'a doté d'un système de navigation. Je vais revenir, donc je continue avec les raisons. Et donc, à la fin de ma communication, il y a un monsieur que je ne connaissais pas, d'un certain âge, ou plutôt d'un âge certain, qui est venu me voir, il s'est présenté, il s'appelait Monsieur Henri Bonnier. J'en ai entendu parler. Henri Bonnier, je le connaissais par le nom, je le connaissais par ce qu'il avait écrit, un grand intellectuel français, un écrivain, et en même temps, il était le directeur des éditions Albin Michel. Et c'était un ami de Sa Majesté Hassan de Rahimahullah, qu'il a connu très jeune. D'ailleurs, il m'a raconté une histoire que Mohamed Khamis Rahimahullah avait envoyé Hassan de encore prince de 12 ans, il avait 12 ans, il avait envoyé en France passer des vacances dans une famille française. Et il s'avère que la famille était la famille Bonnier. Et donc Henri a fait la connaissance de Hassan de Rahimahullah très jeune. Ils se sont liés d'amitié, ils avaient joué ensemble, puis il a passé ses vacances d'été dans cette famille. Et plusieurs années après, Hassan de Rahimahullah va appeler Henri Bonnier, et donc va renouer le contact, et il va participer dans toute une campagne, parce que vous savez, à un certain moment, le Maroc, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, on est encore victime de stigmatisation de la part de certaines puissances. Aujourd'hui, on le vit avec l'Allemagne, on le vit avec l'Espagne, on le vit avec la France. De temps en temps, il y a les médias qui montrent toute une campagne de dénigrement, comme ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 mois avec la presse française, puis c'est arrivé avec les Allemands. Et donc à ce moment-là, c'est Henri Bonnier qui s'est levé pour défendre le Maroc. Il avait écrit plusieurs livres. D'ailleurs, après l'arrivée de Mohamed Sadis, Hafidallah, il a écrit un très beau livre qu'il a intitulé Le Maroc invisible, où il parle de toutes les réalisations du Maroc, mais en silence. Et puis, avant sa mort, il a écrit un très beau livre qu'il a intitulé La Passion marocaine. Je vous invite à le lire, il est excellent. Donc, M. Henri Bonnier vient vers moi et il me dit « Professeur, je vous ai écouté religieusement, j'ai aimé ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez écrit ce que vous avez dit ?» J'ai dit non. C'est des choses dont je suis convaincu et que je défends et que je partage avec toutes les personnes que je rencontre. Je leur dis, voilà ce que c'est l'islam. Ne jugez pas l'islam d'après certains comportements de certains prétendus musulmans. Nul n'est représentatif
de sa religion. Nul ne peut dire « je représente réellement ma religion ». J'applique, je décline en pratique ce que j'ai compris ou ce que j'ai pu accomplir. Mais je ne peux pas dire que je suis le seul représentant de cette religion ou de cette culture ou de cette nation. Et donc il me dit, écoutez monsieur, je vous prie de bien vouloir écrire un livre sur cette thématique. Et je me ferai un plaisir de l'éditer en France. Et donc j'ai commencé. Ça m'a pris 5 ans. Ça m'a pris 5 ans. Parce qu'il fallait faire toute une recherche. Parce que quand j'ai commencé à écrire sur l'extrémisme religieux, le fanatisme religieux, je me suis dit, il n'y a pas que cet extrémisme qui menace. Mais il y a aussi un autre qui est aussi dangereux, sinon plus dangereux. C'est l'extrémisme anti-religieux. Et donc j'ai commencé à faire aussi un travail de recherche. Et bien sûr, aujourd'hui, dans ce livre, il y a 2 grands paragraphes. Il y a l'extrémisme religieux, il y a l'extrémisme anti-religieux. Je termine le livre, j'essaie d'appeler M. Henri Bonnier, parce que j'avais ses coordonnées, j'étais toujours en contact avec lui, il ne répond pas. Et puis il y a Corona qui arrive, parce que bon, ce livre, je l'ai terminé en 2020, mais avec cette pandémie, avec cet emprisonnement forcé de l'humanité entière, c'était pas évident de sortir de l'ombre. J'ai essayé de contacter, et ben non, silence radio, jusqu'à ce que je reçoive l'information qu'il est décédé du corona. Et j'ai contacté son fils, Éric Bonnier, qui a une maison d'édition, et il va sortir le livre. D'ailleurs, dans l'introduction, je raconte cette histoire, et je rends hommage à M. Henri Bonnier, et à ce qu'il a fait pour le Maroc, mais aussi parce qu'il a été l'instigateur ou l'initiateur de ce projet, de ce travail, de ce modeste livre. Je reviens parce que je disais que l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'humanité, il l'a créé pour une finalité. Il n'y a pas de hasard dans la création. Je m'excuse, dans cette salle, il y a des sommités, il y a de très grands savants. Donc, je parle avec beaucoup de précaution, bien que c'est mes frères. Vous savez, quand vous êtes sous surveillance, sous observation, vous faites toujours très attention. Attention! Est-ce que vous considérez, est-ce que vous pensez, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous interpelle, il nous dit, est-ce que vous pensez que je vous ai créé comme ça par hasard, sans finalité, sans but? Non, nous avons été créés pour une raison claire et bien précise, pour une finalité qui a été déterminée à l'avance. C'est qu'on soit les vicaires de Dieu sur terre. خلفاء الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ses anges, je vais mettre sur terre un vicaire, un représentant, quelqu'un qui va agir en mon nom, selon mon désir, selon mes orientations et selon les finalités pour lesquelles je l'ai créé. Et ces finalités, tout simplement, c'est d'abord l'adorer. Deuxièmement, à ce qu'on fasse du bien sur terre. Et ça, c'est très important. Et pour qu'on puisse faire du bien, Allah a voulu nous mettre à l'épreuve. Et donc, toute cette vie ci-bas, qui est d'ailleurs extrêmement courte, dans notre existence qui est éternelle, la partie où on passe sur cette terre est la plus courte. Parce que nous avons Al-Hayat al-Dunya, Al-Hayat al-Barzakhiya et Al-Hayat al-Akhirah. Il y a 3 stations ou 3 étapes. La plus courte, c'est celle qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est celle qui va nous permettre de mériter ce que nous allons avoir, Inch'Allah, dans l'au-delà. Et donc, c'est une série d'épreuves. On va vous mettre avec... Pardon, madame. C'est la vie éternelle, c'est l'au-delà, c'est soit le paradis, qu'on espère, Inch'Allah, tous, soit l'autre. Je le sais. Ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai un espoir, un grand espoir en Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous gratifier et qui va nous récompenser. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous mettre à l'épreuve.
mais aussi il va nous donner un système de navigation pour qu'on ne quitte pas la voie. Cette voie dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit je vous ai laissé sur la voie blanche, claire, illuminée, que vous devez bien sûr garder. Pour garder le cap, vous ne devez pas quitter cette voie. Parce que si vous la quittez, eh ben, vous débordez, vous sortez. Nous a donné un système de navigation. Moi, quand je parle aux jeunes, j'essaie de leur parler un langage qu'ils comprennent. Je leur dis, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a créé des hardware. Et puis, il leur a donné un software. Parce qu'un hardware tout seul ne peut pas marcher. Il faut un logiciel, il faut un système d'exploitation. Et bien, ce système d'exploitation, c'est la religion. C'est celle qui nous montre le droit chemin, qui nous dit, si vous faites comme ça, si vous suivez cette voie, ben vous arriverez à bon port. Si vous sortez de la voie, ben vous risquez de tomber, vous risquez de trébucher, vous risquez d'avoir mal, ou vous risquez carrément de ne pas arriver. Et ce qu'on ne veut pas. Et donc, la religion est un ensemble de principes de bon sens, d'éthique, de moralité et de noblesse de caractère. Dès qu'on s'y attache, dès qu'on s'y imprègne, eh bien nous sommes sur la voie juste et on est en train de naviguer tout en douceur, tout en souplesse, en essayant d'arriver. Et on arrive, Inch'Allah. Et bien ce système-là, nous en avons tous besoin. Malheureusement, comme je dis, la vie ici est une série d'épreuves. Il y a ceux qui échouent à l'épreuve. Et donc, essaient de tricher. Tricher, c'est quoi? C'est exploiter ce logiciel pour pirater, pour faire autre chose. C'est ceux qui instrumentalisent la religion. C'est ceux qui dévoient les textes parce qu'ils ne travaillent pas sur une finalité noble. Ils travaillent sur une autre finalité, c'est-à-dire soit politique, c'est des gens qui veulent avoir le pouvoir, c'est des gens qui veulent avoir l'argent, c'est des gens qui vont avoir autre chose que cette noblesse de cette religion. Et donc ce livre, réellement, c'est un cri. Pour rester toujours avec les jeunes, je leur dis, c'est un coup de gueule. Je dis, attention, est un système d'alarme. Faites gaffe, faites attention. Nous sommes menacés, nos enfants, nos jeunes sont menacés aujourd'hui. Et c'est pour ça que Henri Bonnier voulait absolument qu'on sorte le livre en France, parce qu'il m'a dit, il y a tellement de jeunes, et il m'a dit, il n'y a pas que des jeunes musulmans. Vous savez qu'il y a même des jeunes chrétiens et juifs qui ont été endoctrinés et qui ont été envoyés en Syrie et en Irak pour soi-disant faire le djihad, mais finalement ils vont juste se suicider. Et donc ils perdent les deux, ad-din, wad-dunya, wal-akhirah. Ce livre, justement, j'essaie à travers ces différents paragraphes un petit peu de décortiquer la littérature de l'extrémisme. Quels sont les principes, quels sont les fondements, quels sont les items qu'ils utilisent pour induire en erreur, ou pour, je veux dire tout simplement, pour justifier leurs actes odieux. Quand ils veulent tuer quelqu'un, eh bien, ils justifient l'acte. Ils légalisent l'acte d'assassinat. Comme quoi, ils sont en train de faire quelque chose de bien. Et ce qui est justement insoutenable, inacceptable, c'est qu'ils le fassent au nom de Allahu Akbar. Vous savez ce que c'est que le mot Allahu Akbar? C'est un mot qu'on dit quand on veut rentrer en connexion avec le divin. Allahu Akbar, c'est qu'on reconnaît que Allah est le plus grand. Il est plus grand que toute autre chose. Et qu'à ce moment-là où on va rentrer dans cette connexion, dans cette prière, c'est qu'on se déleste, on se déconnecte, on méconnaît toute autre chose qui est moins grand que le plus grand. Ça veut dire qu'on est dans la noblesse et la pureté totale. Alors que ces gens-là utilisent ce mot-là pour assassiner, pour tuer, pour voler, pour violer, donc pour accomplir des actes odieux. Et donc, vous allez retrouver dans le livre toute leur littérature, c'est-à-dire tous les principes qu'ils utilisent et comment ils justifient. Et bien sûr,
je me fais un réel plaisir de répondre sur chaque item, de dévoiler la fausse utilisation, le dévoiement, et j'apporte bien sûr les corrections, selon pas ma connaissance, moi, qui est modeste, qui est infiniment petit, mais ce que ont reconnu tous les grands savants depuis Sahaba, depuis les compagnons jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qui a fait l'unanimité, parce que dans tous ces items-là, ils sont à l'encontre de l'unanimité de nos savants religieux. Et d'un autre côté, bien sûr, il y a l'extrémisme anti-religieux. Et là, c'est encore plus grave. Vous vivez tous aujourd'hui, puisque la majorité, sinon tout le monde aujourd'hui, suit ce qui se passe un petit peu en France. Vous savez qu'il y a une campagne électorale, campagne présidentielle en France, et vous voyez aujourd'hui, pratiquement, pour ne pas dire tous, la quasi-majorité des candidats à l'élection présidentielle instrumentalisent, s'appuient ou utilisent un seul slogan. Aujourd'hui, tous, nous avons un ennemi, c'est l'islam. Ce n'est pas l'extrémisme ou le radicalisme. Non. D'ailleurs, Éric Zemmour l'a dit très clairement. Il a dit, moi, je ne fais pas de distinction entre islamistes et musulmans. Pour moi, ils sont juste les deux facettes d'une seule monnaie. Donc, ils essaient de masquer un petit peu leur campagne. Ils disent, nous sommes contre l'invasion migratoire. Qui sont les immigrés, la quasi-majorité sont des musulmans. Donc finalement, on revient au même point. Aujourd'hui, l'islam est visé par tout le monde. Bien sûr, ils ne le disent pas seulement par la voix, mais ils essaient de le justifier. C'est un islam qui est violent. Ils ne parlent pas de musulmans violents. S'ils disaient qu'il y a des musulmans violents, oui, je le reconnais, ils existent. S'ils disent qu'il y a des musulmans qui sont extrémistes, oui, ils existent. Comme il y a des chrétiens extrémistes, comme il y a des fanatiques juifs, comme il y a des fanatiques bouddhistes qui brûlent des musulmans ouïghours à Myanmar en plein jour devant l'opinion publique internationale sans que personne ne branche. Donc le fanatisme religieux existe partout. Mais quand ils disent l'islam est violent, l'islam est extrémiste, les textes du Coran sont belliqueux. Les textes du Coran appellent à la violence, appellent au meurtre. Et là, bien sûr, on ne peut pas l'accepter. L'islam stigmatise la femme. L'islam diminue le statut de la femme. L'islam accuse la femme de tous les maux. L'islam prive la femme de sa liberté, la prive de son héritage. Et vous allez retrouver tout un certain nombre d'accusations. Alors rien que le postulat de la femme en islam, j'ai consacré 40 pages dans ce livre. Et sur lesquels j'ai essayé de sélectionner 9 sujets. Il y en a plus, mais bon, on n'est pas là pour étaler l'ensemble des points, mais c'est juste pour démontrer que ce qu'ils disent est archi faux. Quand ils disent par exemple que l'islam prive la femme de sa liberté, quand ils disent que l'islam prive la femme de ses biens matériels, quand ils disent que l'islam prive la femme de son héritage, et un certain nombre de points insensés. Et bien sûr, j'essaie de corriger le tir, j'essaie de répondre, bien sûr, en ramenant les textes, avec leur exégèse, avec leur herméneutique qui est reconnue et sur laquelle il y a un consensus. Je ne parle pas des cas exceptionnels ou de certaines exégèses qui ne sont pas unanimes de la part de toutes les grandes, c'est-à-dire directions religieuses. Vous allez retrouver un certain nombre de points que j'appelle aujourd'hui l'ensemble des musulmans à s'en imprégner. Parce que chacun de nous doit être capable aujourd'hui de répondre. Chacun de nous doit être capable de rétorquer. Chacun de nous doit être capable de rectifier le tir immédiatement et systématiquement à chaque fois que l'islam est accusé à tort. Parce que quand il est accusé, c'est à tort. Et on revient à leur dire que l'islam n'est que une projection du christianisme, du judaïsme, de l'abrahamisme, du naoïsme. Finalement, c'est la seule religion que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons une seule religion. Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam, certains l'interprètent que religion. Elle s'appelle l'islam.
Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala a adapté à chaque nation, selon le messager qu'il leur a adressé, un certain nombre de règles qui s'adaptaient à leurs conditions, à leur environnement et donc aux circonstances de leur vie. C'est-à-dire le contexte dans lequel ils vivaient. C'est pour ça qu'on retrouve un certain nombre de divergences. Mais quand on superpose les textes, bien que, vous savez que la Torah ou l'Évangile ont été modifiés, mais pas en entier. Ce qui est resté intact, je peux le superposer au texte de l'islam. Ça prouve que c'est juste une continuité. J'ai posté tout à l'heure une petite vidéo. J'ai fait la première présentation avant-hier à Casablanca de ce livre et quelqu'un m'a parlé, il m'a dit « Mais pourquoi vous vous révoltez ?» J'ai dit « Je me révolte parce que je ne me retrouve pas sur ce qui se fait aujourd'hui. » Moi, je suis né à Fès. J'ai grandi à Fès. Je suis né dans une famille profondément religieuse et spirituelle. J'ai grandi dans un environnement qui était profondément religieux, éthique et spirituel. Parce que Fès vivait comme ça, je ne parle pas d'il y a 3 siècles, parce que je suis né bien avant. Ça fait juste 40 ans ou 50 ans, quand je grandissais, quand j'ouvrais mes yeux à Fès, on avait encore des comportements de cette manière-là, de respect, d'éthique, de moralité, de noblesse, d'abnégation, d'altruisme. Ça, on le voyait dans la rue, on le voyait dans la mosquée, on le voyait chez les gens, on le voyait chez le voisin. Chose qu'on a perdue aujourd'hui. J'ai dit, je ne me retrouve pas. Et j'ai parlé de la Qarawiyyin. J'ai dit la Qarawiyyin. Est-ce que vous savez ce que c'est que la Qarawiyyin? C'est la plus ancienne université au monde. Elle a été fondée par une femme. Regardez ce que la femme faisait. D'ailleurs, dans le livre, quand je parle de la femme savante, rien qu'à Fès, j'ai recensé une centaine de femmes grandes savantes qui enseignaient. Venir dire que la femme est cantonnée chez elle, elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit d'apprendre, bien au contraire. Sauf qu'il y avait une pudeur. Et cette pudeur empêchait la femme de s'afficher dans le domaine public. Mais dans son domaine privé, elle était là, elle était maîtresse, elle était savante, elle était enseignante, elle était éducatrice. D'ailleurs, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, ou il y a beaucoup de grandes femmes. Il y a la maman, il y a l'épouse, il y a la sœur, et il y a tout un environnement propice qui lui a permis justement d'émerger. Il n'a pas poussé de terre, mais il a poussé entre justement un certain nombre de savoir-faire, un certain nombre de compétences, et largement et profondément féminine. La Qarawiyya a été créée par une femme. Une femme qui a voulu faire quelque chose de bien de son héritage. Son père est mort, elle a dit « Je veux faire quelque chose pour l'éternité. Je vais le dépenser maintenant pour mes biens directs. Je vais l'oublier rapidement et puis on va m'oublier. » La preuve, c'est que ça fait 12 siècles qu'on en parle. On en parle depuis 12 siècles. Et donc, elle a donné tout son héritage pour construire la Qarawiyyin. Sa sœur, elle a vu la même chose. Elle a voulu faire, et donc elle a pris sa part d'héritage, elle a aussi construit la mosquée Al-Andalus, qui est aussi une université, et qui a été pendant plusieurs siècles une annexe de la Qarawiyyin. En 247 de l'Hégire, c'est-à-dire 859 de l'ère chrétienne. Une université qui a illuminé le monde entier. Elle était un pôle de savoir et de connaissance. Les gens y accouraient, les gens venaient du monde entier à la Qarawiyyin pour apprendre. Et j'ai cité dans mon livre 3 exemples. Je voulais juste me limiter à 3. J'aurais pu citer beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Et j'ai cité le premier cas d'un évêque français, Gilbert d'Aurillac. Il s'appelait Gilbert d'Aurillac. Il est venu en 967 de l'ère chrétienne. Il vivait à Avignon et puis on l'a envoyé. Pourquoi on l'a envoyé? C'est l'Église qui l'a envoyé à Fès. Pour étudier à la Qarawiyyin et pour surtout rapporter 2 sciences, 2 connaissances importantes. D'abord, il voulait connaître la langue arabe. Parce que pour eux, c'était l'outil. C'était la manière de pouvoir étudier l'islam et de le combattre.
Et deuxième chose, pour étudier les mathématiques, parce que l'Europe ne connaissait pas encore ce que c'est que les mathématiques. Alors qu'à Fès, on excellait en algèbre et en géométrie. On avait déjà des grands savants mathématiciens à Fès. Gilbert d'Aurillac arrive, s'installe à Fès, il va étudier pendant 2 ans. Durant ces 2 années, il va s'imprégner profondément de cet esprit de la Qarawiyyin, cet esprit de l'ouverture, cet esprit du partage, cet esprit du don de soi, cet esprit de l'amour et du respect et de la considération à l'être humain. Pas seulement à un musulman, ou là un chiite, ou là un sunnite, à l'être humain. En revenant chez lui, Gilbert d'Aurillac, il va gravir les échelons de l'Église et il va atterrir à Rome pour devenir en 997 de l'ère chrétienne pape de l'Église. Et il va prendre le titre, parce qu'il change de nom, Sylvestre XVI. Il va rester à la papauté 4 années. Et ces 4 années ont connu le sommet, le summum de la collaboration et du respect entre le monde musulman et le monde chrétien. Parce que Gilbert d'Aurillac a connu vraiment l'islam à travers ses grandes institutions. Il a connu l'islam à travers ses grandes institutions et ses grands savants avec qui il a vécu. Parce qu'on lui permettait de rentrer dans une mosquée. On ne lui disait pas l'intakafi al-masrouj. Il rentrait, il apprenait. Et malheureusement, vous savez qu'aujourd'hui, pourquoi nous avons cette montée du fanatisme? C'est parce que les grandes institutions se sont tues. Les grandes institutions qui défendaient l'islam, Qarawiyyin, Zaytouna, Al-Azhar, elles se sont tues. On les a assassinées. On les a... Non, on les a assassinées, carrément. Gilbert d'Aurillac, donc, va devenir pape, il va rester 4 ans avant de mourir. 2 siècles après, il y a un autre grand penseur, philosophe, théologien, juif, Moshe Maïmoun, Moussa ben Maïmoun, qui habitait à Cordoue, en Andalousie. Et bien sûr, comme tous les autres juifs et musulmans, ils vont être expulsés par l'église chrétienne en Andalousie, qui était vraiment extrémiste. Isabelle la catholique, et avec tous ces prêtres qui faisaient de l'inquisition, qui brûlaient vifs les gens, pour dire que ce n'est pas les musulmans qui brûlent. On ne brûle pas. Mais eux, ils ont brûlé. Ils brûlaient des gens sur la place publique quand ils arrivaient à détecter en eux la foi musulmane. Moshe Maïmonide va émigrer, ou plutôt, va être chassé de l'Andalousie avec sa famille, il va atterrir à Fès. Première chose qu'il fait, il va s'inscrire à la Qarawiyyin. Et il va étudier à la Qarawiyyin. Jusqu'à devenir un maître. Reconnu par ses pairs, donc les maîtres musulmans, ils vont lui donner une chaire pour enseigner à la Qarawiyyin. En s'imprégnant de cet état d'esprit, de cet amour, de ce respect, de cette abnégation, de cette ouverture, de cette modestie, il va comprendre que l'islam n'est qu'une prolongation, n'est qu'un prolongement du judaïsme. Et il va se convertir à l'islam. Moshe ben Maïmoun s'est converti à l'islam. Et ce qui lui a créé beaucoup de tracas avec ses compères juifs. Beaucoup de rabbins juifs lui ont voulu. Parce qu'il ne faut pas oublier que Moussa ben Maïmoun a écrit l'un des plus grands recueils du Talmud, la Mishnah. Et quand on lui pose la question, pourquoi vous vous êtes converti? Bon, la version juive, ils disent qu'il a été converti par la contrainte. Ne pouvant pas vivre à l'aise à Fès en tant que juif, il s'est converti à l'islam pour juste échapper à cette persécution. Mais Moshe ben Maïmoun, Moussa ben Maïmoun, va répondre. Il a dit: j'ai trouvé en islam les grandes valeurs que j'avais dans le judaïsme. Et puis, en islam, il n'y a rien qui me contredit. Parce que les principes fondateurs du judaïsme, je les ai retrouvés dans l'islam, particulièrement 3 choses. Il a dit, premièrement, il n'y a pas d'idolâtrie en islam, comme il n'y a pas d'idolâtrie au judaïsme. Donc, c'est la même chose. Deuxième chose, il a dit, le crime est interdit en islam, comme il est interdit dans le judaïsme.
Troisième chose, il a dit, l'adultère est interdit, elle est profondément punie en islam comme elle l'est au judaïsme. Donc pour moi, c'est juste un prolongement et une ouverture de ma foi. Je ne me suis pas converti. Je suis resté dans l'esprit du judaïsme, mais à travers l'islam. Troisième personnalité, excusez-moi si je déborde un petit peu, mais bon. Troisième personnalité, plusieurs siècles, pratiquement 5 siècles après, ou 4 siècles et demi. C'est un autre grand prêtre belge. D'ailleurs, je cite ça dans mon livre en détail, vous allez retrouver les dates, tout. Ce grand personnage, il était prêtre et enseignant à l'université de Louvain, en Belgique. Et puis un jour, l'Église belge se dit que l'islam est un vrai ennemi de la chrétienté, il menace notre existence parce qu'il est en train de se répandre en Europe. Eh bien, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on l'attaque. Mais pour qu'on l'attaque, il faut qu'on connaisse ses faiblesses. Et nous, on ne connaît pas l'islam, on ne connaît pas le Coran, on ne connaît pas la Sunna. Et pour mieux les connaître, il faut maîtriser sa langue, c'est-à-dire l'arabe. Et donc, ils vont choisir ce monsieur-là qui s'appelle Nicolas Claes. Nicolas Claes, ils vont le choisir, ils vont l'envoyer en Andalousie. Quand tu vas partir en Andalousie, parce qu'il y a encore des Arabes et des musulmans, tu vas devenir élève d'un des grands savants et tu vas apprendre de lui. D'abord, tu apprends l'arabe et tu apprends les fondements de la religion musulmane. Et quand tu vas revenir, tu vas apprendre ça à d'autres évêques et ensemble, on va décréter toute une stratégie pour contrer l'islam et l'attaquer. Nicolas Claes arrive à Séville. 1654. Il n'y avait plus de musulmans et d'arabes. Parce que vous savez qu'en Andalousie, il y a les 3 grandes migrations. La chute de Cordoue en 1287, la chute de Grenade en 1492 et le dernier exode, c'est 1609, après lequel il n'y avait plus de musulmans et plus d'arabes en Andalousie. Donc il arrive, il ne trouve plus personne. Il pose la question à droite, à gauche, rien. Jusqu'à ce qu'il tombe sur un vieux. Il lui dit, là, en prison, il y a un savant musulman qui est de Fès, c'est le savant de la Qarawiyyin, qui était de passage ici, et on l'a attrapé, on l'a emprisonné, qui s'appelle Ibn Kharouf al-Tunusi, très connu ici à Qarawiyyin. Et donc, il va demander au prince, le chrétien de Séville, l'autorisation de rentrer en prison pour apprendre auprès de ce savant musulman. Chose accordée, parce qu'il va promettre au prince de faire du catéchisme pour ses enfants. Étant prêtre, donc il va enseigner le catéchisme aux enfants du prince, et en partie, il va lui permettre de rentrer en prison pour apprendre. Chose faite. Au bout de quelques mois, il va se lier d'amitié et d'amour et de respect avec ce grand savant musulman, Ibn Kharouf. Et puis un jour, Ibn Kharouf lui dit, écoute mon élève, je vous ai enseigné tout ce que je savais. Mes recueils, mes livres, mes références sont à l'extérieur. Si tu peux m'aider à m'échapper d'ici, je peux t'apprendre davantage. Nicolas Claes donc va utiliser une ruse pour faire sortir. Il va demander au prince l'autorisation de faire sortir le savant juste des après-midi pour un petit peu se dégourdir les jambes, c'est-à-dire respirer de l'air pur. Et ils vont profiter d'une sortie pour s'échapper, donc prendre un bateau et arriver au Maroc, arrive à Fès. Il s'installe à la Qarawiyyin, Ibn Kharouf reprend sa place d'enseignant à la Qarawiyyin et il met son disciple Nicolas Claes à côté de lui pendant 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, Nicolas Claes se convertit à l'islam et devient un grand savant et un grand soufi, puisque Ibn Kharouf était un grand soufi. Et il demande l'autorisation à son maître, Ibn Kharouf. Et leur écoutez, maître, je suis venu en mission. Ma mission était d'apprendre comment combattre l'islam. Maintenant, ma mission, c'est de revenir chez moi pour leur dire que l'islam n'est pas un ennemi. Et que l'islam ne représente pas de menace pour nous. Et que nous pouvons vivre en paix et en parfaite harmonie avec l'islam et les musulmans. Le maître Ibn Kharouf lui accorde cette autorisation et il revient. Mais en passant par l'Andalousie, arrivant à Séville, il est un petit peu dénoncé et on va l'attraper et on va le tuer et il est enterré à Séville.
Nicolas Claes, Moussa Ben Laïmoun, Sylvestre XVI ou Gilbert d'Aurillac. Ce sont des exemples de personnalités non musulmanes qui sont venus dans une université, dans une mosquée de musulmans, en présence de grandes sommités références musulmanes, qui les ont acceptés, qui les ont adoptés. Et ce comportement, par le cœur, par les sentiments, par le respect, par l'éthique, par la moralité, par la noblesse caractère, leur a démontré les vraies valeurs et l'essence de la religion musulmane, ce qui les a aidés à faire le pas. Et donc juste à continuer dans la foi pour embrasser une continuité, un update. Aujourd'hui, c'est ce que nous devons apprendre à nos enfants. C'est cette histoire, c'est ces éléments-là, c'est ces fondements-là que nous devons enseigner dans nos écoles. Vous savez qu'en primaire, CP, deuxième année du primaire, un enfant de 7 ans, 8 ans, on lui parle de l'héritage. Qu'est-ce qu'il va comprendre à l'héritage? On lui parle de sujets de jurisprudence assez profonds, alors qu'on va lui parler de valeurs, on lui parler d'éthique, on doit lui apprendre comment se comporter dans la société, d'abord avec ses parents, avec ses amis à l'école, comment apprendre à les respecter. Parce que dès le départ, nous faussons le jeu. Et quand on fausse le jeu, on s'attend à un résultat similaire. Je m'arrête là, mais je laisse l'occasion à vous maintenant de poser la question. Merci.